सुप्रभात समस्त छात्र छात्री शुभ सकाळ अभिनंदन। आज तुमको तुम अष्टम श्रेणी इतिहास बही विषय किसी प्रसंग पढ़ा जाऊँगी। तुम्हें माने तुमर इतिहास पाठ्यपुस्तक को बाहर करी प्रसंग प्रथम अध्यायर प्रसंग भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा यही विषय प्रसंगटी को तुम्हें मैंने बाहर कर मु पढ़ुची तुम्हें मैंने पढ़ अंडरलाइन मु करी तुम्हें मैंने अंडरलाइन इम्पोर्टाट गुड़ी को अंडरलाइन कर मारे एबे तुम्हें मैंने पढ़ा मु पढ़ा जाऊँगी। तुम्हें मैंने धैर्य सहित शुण और तुम बही सहित मेल कर। ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पर भारत राजनीतिक अवस्था थिला। तुम्हें मैंने जानी यह पूर्व बहु वर्ष धरी आम ब्रिटिश मान शासन कले। से समय आमर मानकर विभिन्न प्रकार असुविधा समस्या मान देखाई तन्मध्यरु भारत राजनीतिक अवस्था पर वर्तमान आलोचना करिया। भारत राजनीतिक इतिहास परिवर्तन एक गतानैतिक प्रक्रिया। मध्ययुगीय राजनीतिक दृष्टिपटे मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता भाव में बाबर आविर्भाव होता। यही मुगल साम्राज्य औरंगजेब मृत्यु पर प्राय दीर्घ 1.5 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रही। राजनीतिक विषय मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य खंड विखंडित होता। अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धे मुगल साम्राज्य पतन और विभाजन द्वितीयार्धे पाश्चात्य शक्ति मानकर उत्थान है। एसहित भारत आधुनिक जुगर आरंभ है। जो भारत में आमर आधुनिक जुग आरंभ है किपरि एटी कहिसेंती आमर राजनीतिक दृष्टिपट गतानुगत परिवर्तन होइछि। जो समय जो शासन जो बड़ी शासन कराउतला से बड़ी से समय राजनीतिक प्रभाव पड़ता। मध्ययुगीय राजनीतिक दृष्टिपट मुगल साम्राज्य प्रथम राजनीतिक दृष्टिपट को भाव बाबर आविर्भाव होता। इस समय बाबर का आविर्भाव है। मुगल साम्राज्य औरंगजेब मृत्यु पर दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत मुगल साम्राज्य औरंगजेब मृत्यु पर 150 पर्यंत तिष्ठि रही। यही राजनीतिक 150 वर्ष पर्यंत आम भारत में तिष्ठि रही। यापर राजनीतिक विपर्य प्रतिष्ठा विशाल साम्राज्य खंड विखंड चला। जो 150 वर्ष पर्यंत औरंगजेब शासन करते जहाँ मृत्यु पर राजनीतिक परिसमाप्ति होता। तापर राजनीतिक विपर्य खंड विखंडित होगला। अष्टादश शताब्दी देख अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धे मुगल साम्राज्य पतन और विभाजन द्वितीयार्धे पाश्चात्य शक्ति मान उत्थान है। एसहित भारत में मध्ययुग आरंभ होता। मुगल साम्राज्य औरंगजेब समय मरहट्टा सिख जाट मैंने विद्रोह करते। यही समय जो भारत मध्ययुग आरंभ है यही समय कौन है मुगल सम्राट औरंगजेब समय मरहट्टा सिख जाट माने विद्रोह करते। विद्रोह दमन और शांति स्थापन असफल औरंगजेब शेष निश्वास त्याग करते। यही विद्रोह दमन और शांति स्थापन असफल होबार द्वारा कौन है औरंगजेब शेष निश्वास त्याग कले। उत्तराधिकारी अत्यंत दुर्बल और अयोग्य थे। औरंगजेब जो अतिष्ठ हो गले विद्रोह कले विद्रोह किसी
ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ଏହାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଆସି ବସିଲେ, ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାହାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲେ। ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅମିରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅମିର ଓ ସମ୍ରାଟମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯେହେତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅମିରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅମିର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଅମିରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କଲେ ଏହି ଅମିରମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ତାପରେ ଅମିରମାନେ ଦୁରାନୀ, ଇରାନୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ। ଏହାପରେ ଅମିର, ଦୁରାନୀ, ଇରାନୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ। ଯେହେତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଇରାନୀ, ଦୁରାନୀ, ଏହି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦରବାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ। ତାପରେ ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଆଗଭର ହେଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସୁବା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଉପ ପଦବୀରେ ରହି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସକ ଏ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶାସକ ମୁଜାରିକ୍ ଖାଁଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ମୁବାରିକ୍ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଶରଫ ଜାହ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ମୁବାରିକ୍ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଶରଫ ଜାହ ଉପାଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ୟୁରୋପର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁବାରେ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା, ବନାରସ, ବାରାଣସୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ଆଲାହାବାଦ, କାନପୁର ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାବତ ଖାଁ ଏହାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହେଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତରରେ ଲାହୋର, ମୁଲତାନ ମୋଗଲ
ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ନାଦିର ଶାହ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପାରସ୍ୟର ରାଜା ନାଦିର ଶାହ କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ପାରସ୍ୟର ରାଜା ନାଦିର ଶାହ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? 1739 ଯେତେବେଳେ ନାଦିର ଶାହ ପାରସ୍ୟର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କଲେ। ଲାହୋର ଅଧିକାର କଲା ପରେ ସେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପାନିପତ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଠାରେ ମୋଗଲ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ? ପାନିପତ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ମୋଗଲ ସେନା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। କାହାକୁ? ନାଦିର ଶାହଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କୋଠରୀଟିକୁ ତୁମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେଖିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପଦପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ୱାଜିର ପଦବୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲେ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାସକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ୱାଜିର ପଦଧାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିଲା। ୱାଜିର ପଦବୀରେ ଯିଏ ସେ ସମୟରେ ବସୁଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରଖୁଥିଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରଖୁଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ଆଉ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ୱାଜିର ପଦଧାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ତୁଲାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବରଖାସ୍ତ ବା କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧାରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ସୁବାଦାର, ଦେୱାନ। ସୁବାଦାର ମାନେ ନିରାପତ୍ତା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ କିଏ? କ'ଣ କ'ଣ? ସୁବାଦାର ଓ ଦେୱାନ। ସୁବାଦାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୁବାଦାର ମାନେ ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ, ଫୌଜଦାରୀ, ମୋକଦ୍ଦମା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ହେଲା କ'ଣ? ସୁବାଦାର ବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସୁବାଦାର, ଗୋଟେ ଦେୱାନ। ସୁବାଦାର ହେଲେ ପୋଲିସ ଦାୟିତ୍ୱ, ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ, ଫୌଜଦାରୀ, ମୋକଦ୍ଦମା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବାଦାର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଦେୱାନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏ ହେଲା ଏ ଆର୍ଟିକଲର ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜକୁ ଯିବା। ନାଦିର ଶାହ ମୋଗଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରାଜିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନାଦିର ଶାହ ଯେତେବେଳେ ପାନିପତ ଠାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ମୋଗଲ ସେନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। କ'ଣ ସେଟା ହେଲେ? ନାଦିର ଶାହ ମୋଗଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରାଜିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବହୁ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଲୁଣ୍ଠନ ନରହତ୍ୟା ଚଳାଇଥିଲେ। ନାଦିର ଶାହଙ୍କର ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଶାସନ କଲେ। ସେହି ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନକରେ ନରହତ୍ୟା ଚଳାଇଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ, ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। ଅବିଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଶାହାଜାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା ହସ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରସ୍ୟ ପଳାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶାହାଜାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ନାଦିର ଶାହ ଓ କୋହିନୂର ହୀରା ହସ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳାଇଲେ ପାରସ୍ୟ। ତାପରେ ରାଜପୁତ ମାନେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ପାଇଁ ରାଜପୁତମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜପୁତରେ ମେୱାର, ଉଦୟପୁର, ମାରୱାର, ଯୋଧପୁର, ଅମ୍ବର, ଜୟପୁର ନାମକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂ ଗୁଜରାଟ ଓ ଆଜମିରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ବନାରସ, ମଥୁରା, ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାଜପୁତମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଜାଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଲଢ଼ୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଶିଖମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶିଖମାନେ ଝେଲମଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଶିଖମାନେ ବାରବାଟୀ ସଂଘର୍ଷରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିଖମାନେ ବାରଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ଏହି ମିସଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୋଗଲମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାହାଉଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଶାହୁଜୀଙ୍କ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶିବାଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ରାଜାରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ରାଜାରାମ ଶାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପେଶୱାର ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ରାଜାରାମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ତାରାବାଈ ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କୋହ୍ଲାପୁର ସିଂହାସନ ବସାଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରୂପରେ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟା ବାହିନୀ ଉତ୍ସାହର ସହ ମୋଗଲ ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ତାରାବାଈ ଶାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଶାହୁଜୀ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେଶୱା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ଶାହୁଜୀଙ୍କ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା କରାଇ ବାଲାଜୀ ନିଜେ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଶାହାଜାନ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଖଚିତ ଏହି ସିଂହାସନଟି 1,00,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
ଯେଉଁ ବାହାଦୁର ଶାହଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ନାଦିର ଶାହ। ସେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କଣ? ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଖଚିତ ଏହି ସିଂହାସନ 1,00,000,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଂହାସନଟି ମୟୂର ସିଂହାସନ 1,00,000,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସ ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ଜେଲମ ଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଖମାନେ 12 ଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମିସଲ ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ଜେଲମଟା ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ନିଜର ଅଧିକାର ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଖମାନେ 12 ଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନାଦିର ଶାହ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଅ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପେଶୱା ପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହେଲା। ବାଲାଜୀଙ୍କ ପରେ ବାଜିରାଓ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଶାସନ ହେଲେ। ବାଲାଜୀଙ୍କ ପରେ ବାଜିରାଓ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଶାସନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଫଗାନ ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଫଗାନ ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ମରହଟ୍ଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶେଷରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ ମରହଟ୍ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର୍ଷ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଭାରତ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ସ୍ଥଳପଥ ଓ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଥିଲା। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ୟୁରୋପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଥିଲା ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଥରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତକୁ ଜିନିଷ କିଣିନେଇ ଚୋରମ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆରବୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତରୁ ଜିନିଷ କିଣିନେଇ ରୋମର ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରୋମର ବଣିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଭାରତରୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ ରୋମମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରୋମୀୟ ବଣିକମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରୋମୀୟମାନେ ପୁନରାୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ରୋମୀୟମାନେ ଆରବୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଜିନିଷ କିଣି ରୋମର ବଣିକମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରୋମୀୟ ବଣିକମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦେଇ ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦେଇ ସେ ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 1443 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କଲାପରେ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ 1443 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ତାହା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସିଧା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସି ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ତୁର୍କୀମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଆଉ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାରତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କିପରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସି ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ତାପରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ। ତାପରେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପେଶୱା ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମରହଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଶାସନ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପେଶୱା ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପେଶୱା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ କରାଯାଉଥିଲା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଆଧୁନିକ ଇସ୍ତାନବୁଲ ତୁର୍କୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ 1443 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ପତନ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଆଧୁନିକ ଇସ୍ତାନବୁଲ ତୁର୍କୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସାର, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମରହଟ୍ଟା 1453 ରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ପତନ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ 1448 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ୟୁମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପାର ହୋଇ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ କାଲିକଟ, କୋଝିକୋଡ଼ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତୁମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପାର ହୋଇ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ କାଲିକଟ, କୋଝିକୋଡ଼ା ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାମୋରିନ ଉପାଧିଧାରୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜାମୋରିନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଗୋଆ, ଦାମନ ଡିଉ, ସାଲସେଟ ବେସିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବମ୍ବେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ହୁଗୁଳି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଆଲବୁକର୍କ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ନୌଶକ୍ତି ଗଠନ କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ତରିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ଚଳାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ହରାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 1961 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆ ଡାମନଡିଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥିଲା। 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆ ଡାମନଡିଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବାରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଉପନିବେଶ ଭାରତକୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠାରୁ ତୁମ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରଖାଗଲା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବାଏ।